خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں گے. آپ کو بتائیں گے میرے کراچی مرتضی وہاب کی گلشن اقبال سانے میں جہاں بھاگ ہونے والے ننھے شہزادے ابراہیم کے گھر آمد ہوئی. لواحقین سے ملاقات کی, نامہ بھی ساتھ لائے, ذمہ داروں کے خلاف کی گئی کارروائیوں سے بھی آگاہ کیا ہے. آپ کو بتائیں گے جہاں امیر کراچی مرتضی وہاب پیپلز پارٹی کراچی کے جنرل سیکریٹری رؤف ناگوری کے ہمراہ سانے گلشن اقبال میں جہاں بھاگ ہونے والے ننھے شہزادے ابراہیم کے گھر جا پہنچے, جہاں انہوں نے ابراہیم کے والد اور دادا سے معافی مانگی اور واقعے پر افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے ابراہیم کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی اور ابراہیم کے گھر والوں کو سندھ حکومت کی جانب سے غفلت برتنے والے افسران کے خلاف کی گئی کارروائیوں سے بھی آگاہ کیا. میئر کراچی مرتضی وہاب کی آنکھیں نم نظر آئیں. کہا, مجھے بے حد دکھ ہے اور میں یقین دلاتا ہوں کہ شہر بھر میں تمام گٹروں پر ڈھکن لگ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ابراہیم کے لواحقین کو سندھ حکومت یا میری کسی بھی قسم کی ضرورت ہوگی تو ہم ان کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سوگواران کو صبر جمیل عطا فرمائے. کہ ایز میئر میں کامیاب نہیں ہوا. یہ جو نقصان ہے افسوسناک, دردناک, شرمناک, جو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس حوالے سے. بچے کے دادا نے چند اور شکایات اس حوالے سے مجھ سے کی ہیں, میں معافی مانگتا ہوں. آپ کو بتائیں گے ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ خصوصی افراد بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کی ضرورت ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں ہیں. ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ خصوصی افراد بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں اور معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کی ضرورت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت خصوصی افراد کی فلاح و بہبود, تعلیم و تربیت اور انہیں زندگی کی تمام تر ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسپورٹس کمپلیکس میں عالمی یوم خصوصی افراد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا. ڈپٹی میئر کراچی نے کہا کہ آج کا دن خصوصی افراد کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور دیتا ہے. ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ اس حوالے سے ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. جن گھروں میں بھی خصوصی افراد موجود ہیں اور ان کی فیملی اور والدین ایک فعال اور بہتر زندگی گزارنے میں ان کی جس طرح مدد کرتے ہیں وہ قابل ستائش ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خصوصی افراد کسی پر بوجھ نہیں, انہیں ہنرمند بنا کر معاشرے کا مفید فرد بنایا جا سکتا ہے. آگے بڑھیں گے, مزید آپ کو بتائیں گے. خبر شامل کریں گے صدر ٹاؤن سے, جہاں چیئرمین منصور شیخ کی مختلف محکموں کے افسران سے اہم ملاقاتیں ہوئیں. ملاقاتوں کا مقصد ٹاؤن کے انتظامی معاملات کا جائزہ لینا ہے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ہیں. صدر ٹاؤن کے چیئرمین منصور شیخ نے مختلف محکموں کے سربراہان سے ملاقاتیں کر کے محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا. منصور شیخ نے کہا, جن محکموں سے ریونیو حاصل ہو رہا ہے ان محکموں میں ریکوری کے معاملے کو مزید تیز کیا جائے. انہوں نے کہا, محکمہ انسداد تجاوزات ٹاؤن کے علاقوں میں تجاوزات کو صاف رکھیں تاکہ عوام پریشان نہ ہو. انہوں نے عدالتوں میں چلنے والے ٹاؤن سے متعلق کیسز پر بھی بات کی اور وکلاء کو ہدایت دی کہ انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالتوں کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے. ساتھ ہی انہوں نے محکمہ ایڈمنسٹریشن کے ڈائریکٹر کو بھی ہدایت دی کہ وہ ٹاؤن سے ریٹائرمنٹ حاصل کرنے والے ملازمین کا خاص خیال رکھیں تاکہ انہیں فائلوں کے چکر میں در بدر نہ پھرنا پڑے. منصور شیخ نے واضح کیا کہ ہمارا مشن عوامی خدمت ہے اور ہر محکمے کو خیال رکھنا ہوگا کہ عوامی خدمت پر کوئی کوتاہی نہ ہو. مزید آپ کو بتائیں گے, لیاقت آباد کے چیئرمین فراز حسیب نے سال 2025 کے ترقیاتی کاموں کی تفصیلات میٹرو ون نیوز سے گفتگو میں بتائی ہیں. مزید کیا کہا انہوں نے, آپ کو بھی سنواتے ہیں. دیکھیں, الحمدللہ لیاقت آباد ٹاؤن نے پچھلے 2 سال میں اپنے تمام پارکس, سکولز وغیرہ تو رینوویٹ وغیرہ کر لیے ہیں. 2025 میں جو ہے ہم نے سمجھ لیں ہمارے 2 بڑے پروجیکٹ تھے جو لیاقت آباد کے نوجوانوں کے حوالے سے. 2 گراؤنڈز کا جو ہے ہم نے ایک افتتاح کیا جس میں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا. اس کے علاوہ ہر گلی میں جو ہے وہ ہر یوسیز کے اندر جو ہے پیور ورکس کا کام جاری ہے. اسی طرح لیاقت آباد میں اس وقت جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے اور جس کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ گلیوں میں پیور ورک کا کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ تمام یوسیز میں ٹاؤن کے تحت جو ہے پیور ورک کا کام چل رہا ہے. اسی میں ساتھ ساتھ جو ہے سیوریج کے جو ایشوز ہیں, ویسے تو بڑے ایشوز سیوریج کے کاموں پہ ہم نے کام کر لیا ہے. اس کے علاوہ بھی کیونکہ واٹر سیوریج بورڈ اپنا کام نہیں کرتا تو ہمیں کرنا ہوتا ہے. اسی طرح ہماری یوسیز کا فنڈ بھی جو ہے اس میں سیوریج کے کام میں لگ رہا ہے تو وہ کر رہے ہیں. اسی میں علاوہ ہمارے پاس کارپیٹنگ ہے جو انٹر لنک روڈز کی ہے, اس پہ بھی کام چل رہا ہے.
اور 2026 تک بھی جو ہے ہمارے پاس اس میں کام ہوتا رہے گا. کلک کے تحت ہمارے پاس 2 اسکیمز ہیں جس میں لیاقت آباد نمبر 4-3 کے انٹر لنکس روڈ ہیں, لیاقت آباد 9-10 نمبر, 8-7 نمبر اور جو ہے 8 اور 9 نمبر کے روڈز پہ کام جاری ہے. دیکھیں 1% کا معاملہ لیاقت آباد میں ایک تو کچی آبادی بہت زیادہ ہے, تقریباً 40% سے 60% جو ہے وہ کچی آبادی ہے, جس کی وجہ سے 1% ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا. پھر اس کے علاوہ لیاقت آباد میں جو ہے 120 سے اوپر کی کیٹیگری جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے. لیاقت آباد میں 120 کی کیٹیگری زیادہ ہے اور جو 1% پراپرٹی جو ہے وہ ایگزیمپٹ ہے, تو ہمیں اس کی وجہ سے مشکلات ہیں. لیکن پھر بھی جو ریمیننگ ہمارے پاس کمرشل پراپرٹی آتی ہے اس کے اندر ہم جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں. لیکن اس سارا سسٹم جو ہمیں دیا گیا تھا پراپرٹی ٹیکس کا وہ اتنا زیادہ خراب ہے, اس کو صحیح کرنے میں جو ہے بہت زیادہ ٹائم جو ہے لگتا ہے. لیکن پھر بھی الحمدللہ پچھلے 2 سال سے زیادہ بہتر ہمارا یہ 2025 اور 26 ہے, جس میں ہم نے پچھلے ٹارگٹ جو پچھلا ہمارا ریونیو تھا پچھلے سالوں کا ان سب کو بھی اچیو کر لیا, اور اس کے زیادہ جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جو ہے میکسیمم جو ہے ہم اس کو حاصل کر سکیں. آگے بڑھیں گے, مزید آپ کو بتائیں گے. چیئرمین لیاقت آباد ٹاؤن نے امیر جماعت اسلامی ضلع بستی کامران سراج کے ہمراہ لیاقت آباد شیش محل کے کیے گئے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر دیا. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. حل صرف جماعت اسلامی, یہ وہ نعرہ ہے جسے فالو کرتے ہوئے چیئرمین لیاقت آباد ٹاؤن فراز حسیب عوامی خدمت میں مگن ہیں. ٹاؤن چیئرمین نے امیر جماعت اسلامی ضلع وسطی کامران سراج کے ہمراہ سڑکوں کی تعمیر کے بعد ان کا افتتاح کر دیا. میٹرو ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے فراز حسیب نے کاموں کی تفصیلات بھی بتائیں. دیکھیں پورے لیاقت آباد کی طرح یہ گلیاں محلے بھی جو ہے بالکل جڑے ہوئے تھے, انکروچمنٹ کا ایک برا حال تھا. یہ جو روڈ آپ کو دکھ رہی ہے اس کی آدھی روڈ تھی جو الحمدللہ ہم نے بنانے سے پہلے لوگوں سے بات کی, انکروچمنٹ کو کلیئر کرایا, اس روڈ کو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہترین روڈ نکلا. اسی طرح تقریباً 2 لاکھ اسکوائر فٹ کے قریب جو ہے یہ پوری ایک روڈ تعمیر کی گئی ہے جو لیاقت آباد ڈاکخانے سے لے کے لیاقت آباد ایریا اور ایریا کی تقریباً جو ہے 23 گلیاں جو ہے اس میں تعمیر کی گئی ہیں. تو یقیناً اس کی صورتحال بھی وہی بہت خراب تھی. 20-22 سال پہلے جو گلیاں بنی تھیں الحمدللہ اب ایک ایک کر کے لیاقت آباد کی واپس تعمیر ہو رہا ہے, چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں. امیر جماعت اسلامی ضلع جنوبی کامران سراج نے کہا, جماعت کا ہر نمائندہ عوام کی خدمت کر رہا ہے, قیادت کا حکم واضح ہے جس پر عمل کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمیں یہی ہدف دیا گیا تھا حافظ نعیم الرحمان صاحب کی طرف سے کہ اختیار ہو نہ ہو اپنے ہر صورت میں عوام کی خدمت کرنی ہے. لیاقت آباد میں پچھلے مہینے بھی آپ نے دیکھا تھا حافظ صاحب یہاں پہ خود تشریف لائے تھے اور 2 بہت ہی گرینری قسم کے پارک کا افتتاح کیا تھا, اور عوام کا ایک کشدہم تھا جو ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ موجود تھا. اسی طرح ابھی فراز بھائی نے آپ کو بتایا گیا کہ 2 لاکھ اسکوائر فٹ پہ یہاں پہ پیور بلاک لگ چکا ہے, ہر سڑک کی تعمیر ہو رہی ہے, اور یہ تو صرف ایک UC کا ذکر ہے, ساتوں کے ساتوں UC میں لیاقت آباد الحمدللہ ترقی کا سفر جاری ہے. اس موقع پر ٹاؤن کے افسران اور اراکین کونسل سمیت ٹاؤن وائس چیئرمین بھی موجود تھے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں گے صدر ٹاؤن کی حدود میں تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن کیا گیا. چیئرمین منصور احمد شیخ کی خصوصی ہدایت پر اینٹی انکروچمنٹ ٹیموں نے کارروائی کی رفتار مزید تیز کر دی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. چیئرمین صدر ٹاؤن منصور احمد شیخ کی خصوصی ہدایت پر صدر ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے تجاوزات کے خلاف مؤثر اور مربوط آپریشن کا سلسلہ جاری ہے. آپریشن کے دوران کرم تالپور روڈ, داؤد پوتا روڈ, مین فور اسٹریٹ, ایمپریس مارکیٹ, ریگل نعمان سینٹر اور اطراف کی سڑکوں کے ساتھ ساتھ صدر کے گرد و نواح خصوصاً بوہری بازار, رضا غضنفر اسٹریٹ اور ایمپریس مارکیٹ کی سراؤنڈنگ میں قائم فٹ پاتھوں اور عوامی راستوں پر موجود تمام تجاوزات کو مکمل طور پر ہٹا دیا گیا. کارروائی میں صدر ٹاؤن کے عملے کے ساتھ پولیس کی نفری بھی موجود تھی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر صدر, ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ غنی, انچارج شاہ نواز اور میونسپل کمشنر صدر ٹاؤن فہد عباسی بھی موجود تھے جنہوں نے کارروائی کی براہ راست نگرانی کی اور عملے کی کارکردگی کو سراہا. چیئرمین صدر ٹاؤن منصور احمد شیخ نے کہا کہ تجاوزات شہر کے حسن کو خراب کرنے کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ بنتی ہیں. صدر ٹاؤن میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے 0 ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے. عوامی مفاد میں یہ آپریشن بلا امتیاز جاری رہے گا. انہوں نے مزید کہا کہ ٹاؤن انتظامیہ روزانہ کی بنیاد پر مختلف علاقوں کا جائزہ
जायजा ले रही है और जहाँ भी तजावुजात कायम की जाती है फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाती है। शहरियों से भी अपील है कि सड़कों और फुटपाथों पर कब्जा न करें। सदर टाउन में सफाई, पार्कों की बहाली, अवामी सहूलियात की फरहमी और तजावुजात के खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली तैयार कर ली गई ताकि इलाका मकीनों को बेहतर बल्दियाती सहूलियात फराहम की जा सके, जिन्होंने कार्रवाई की बराह रास्त निगरानी की और अमले की कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने कहा कि तजावुजात शहर के हुस्न को खराब करने के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनती है। सदर टाउन में तजावुजात के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। अवामी मफाद में ये ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। इन्होंने मजीद कहा कि टाउन इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों का जायजा ले रही है और जहाँ भी तजावुजात कायम की जाती है फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाती है। शहरियों से भी अपील है कि सड़कों और फुटपाथों पर कब्जा न करें। सदर टाउन में सफाई, पार्कों की बहाली, अवामी सहूलियात की फरहमी और तजावुजात के खात्मे के लिए जामा हिकमत अमली तैयार कर ली गई ताकि इलाका मकीनों को बेहतर बल्दियाती सहूलियात फराहम की जा सके। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे। औरंगी टाउन में चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया ने कहा कि मैं मुस्तहिक और बासलाहियत तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई करता रहूंगा। आला तालीम के उसूल में जो भी मुश्किलात पेश आएंगी इसको दूर करूंगा और इनके तमाम तालीमी अखराजात भी पूरे करूंगा। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन हाजी जमील जिया ने इकरा यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाली औरंगी टाउन की मुस्तहिक और बासलाहियत तालिबात को लैपटॉप देने की अपने दफ्तर में मुनक्किदा सादा तकरीब के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि औरंगी टाउन की तकरीबन 8 तालिबात जिनकी तालीम के अखराजात मैं खुद उठा रहा हूँ, जिसमें से 2 तालिबात K1 औरंगी टाउन की रिहायशी हैं, जबकि NED यूनिवर्सिटी से एक तलबा ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दूसरी तलबा ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री हासिल कर चुकी है। इसी तरह 4 तालिबात और हैं और 2 बासलाहियत तालिबात ऐसी भी हैं जिनका ताल्लुक गरीब घराने से है। उनका दाखिला भी मैंने करवाया। अब ये इकरा यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही हैं। मैं उनकी तालीम मुकम्मल करवाऊंगा। इसके अलावा वो होनहार बासलाहियत बच्चे जिन्होंने तालीमी मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल की है और आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, वसाइल की कमी की वजह से वो अपने ख्वाबों की ताबीर नहीं दे पा रहे, मेरे ऑफिस और घर के दरवाजे ऐसे बच्चों के लिए खुले हैं। वो मुझसे राब्ता करें, मैं उनको बेहतरीन यूनिवर्सिटी से आला तालीम दिलवाऊंगा। टाउन चेयरमैन ने तालिबात से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जदीद दौर के तकाजों से हम आहंग होने के लिए तालीम पर भरपूर तवज्जो देने की जरूरत है। तालीमी मैदान में कामयाबी हासिल करके ही आप न सिर्फ अपना बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते हैं। TMC औरंगी के जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं, हमारे यहाँ TMC के अफसरान हैं, तमाम मेरे ऑफिस में मौजूद हैं और इस वक्त जिस तरह मैं जो है अपने औरंगी टाउन की तलबा और तालबात में जो है, बल्कि तालबात में जो है जेंट्स में तो मैं अभी तक मुझसे जो है तलबा में कोई भी राब्ता नहीं किया है तालीम के हवाले से, लेकिन बच्चियों में जो है तलबात में जो है वो मुझसे जो है राब्ते में तकरीबन जो है 8 बच्चियां हैं जिनको मैं जो है अपने औरंगी की तालीम जो है अपने ख़यालात से जो है मैं उनका जो है उठा रहा हूँ। और उसमें जो है माशाल्लाह से हमारी 2 बच्चियां जो हैं 1K पे जो रहती हैं, जिन्होंने NED से जो है एक ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक ने जो है इलेक्ट्रिक इंजीनियर जो है वो बन चुकी हैं। मार्च में उन्हें डिग्री मिल चुका है। इसी तरह भी जो है गुलशन बिहार की बच्ची एक है जौहर चौक की बच्ची, एक है इस्लाम चौक की बच्ची, एक है जो है कतर मोड़ की तरफ की और एक 5E की है और एक 10 नंबर की। अभी मैंने 2 बच्चियों को जो है मैंने जो कि इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं उनका एडमिशन भी मैंने कराया और उनको अभी लैपटॉप भी जो है मैंने अभी अपने ऑफिस में अपने तमाम जो यहाँ पर मेरे वाइस चेयरमैन हैं और ऑफिस के जो है हमारे अफसरान उनके सामने मैंने दिया है। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने औरंगी टाउन के तलबा और तालिबात को जो है तालीम जैसा जेवर जो है मैं जो है उनको, जो कि यतीम बच्चे हैं जो कि तालीम के ख्याल नहीं उठा सकते हैं, उनको जो है मैं सपोर्ट करूं और अपने पाँव पे खड़ा करूं। बाद अज़ा टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया ने तमाम कौंसिल मेंबरान और बल्दियाती अफसरान का हंगामी इजलास तलब किया और नीपा चौरंगी पर मैन होल में 3 साला बच्चे के गिरकर हलाक हो जाने वाले वाक़े पर दिली अफसोस का इजहार किया और बच्चे के वालिदैन से इजहार हमदर्दी किया और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के फैसले को सराहा और तमाम वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स को हिदायत की कि फौरी तौर पर अपने अपने इलाकों के खुले मैन होल्स पर फौरी तौर पर ढक्कन लगाए जाएं ताकि किसी और का लख्ते जिगर इस तरह से मौत की आगोश में न चला जाए। इस मौके पर औरंगी टाउन काउंसिल के मेंबरान, अपोजिशन लीडर जमात इस्लामी वाइस चेयरमैन UC 6 जाहिद इकबाल, UC 2 के वाइस चेयरमैन जफर इकबाल मलिक, UC 4 के वाइस चेयरमैन करामत अली, PTI के UC 5 के वाइस चेयरमैन सुहेल खान, पार्लिमानी लीडर UC 8 के वाइस चेयरमैन आका मोहम्मद हनीफ खान और बल्दियाती अफसरान मौजूद थे।
आगे बढ़ेंगे मजीद आपको बताएंगे गुलशन इकबाल नीपा के नजदीक निजी डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने बच्चे के गटर में डूबने के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने बच्चे की तलाश और इसको निकालने की वीडियो और तस्वीर भी जारी कर दी है। केएमसी महकमा म्यूनिसिपल सर्विसेज के अमले और मशीनरी ने बच्चे को नाले से निकाला। तर्जुमान मेयर कराची मौजम कुरैशी ने कहा कि नीपा के मकाम पर निजी स्टोर के सामने बच्चा खुले नाले में गिरा था। केएमसी की मशीनरी और अमला मौजूद था, लेकिन मुश्तइल सियासी हुजूम काम करने नहीं दे रहा था। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी और उनके सोशल मीडिया ने कचरा चुनने वाले को हीरो बनाकर पेश किया। शहर हमारा है और हम इसे ओन करते हैं। 3 साला इब्राहिम के इंतकाल पर हमारा भी दिल खून के आंसू रो रहा है। उधर इब्राहिम के वालिदैन और दादा ने भी केएमसी काविश को सराहा है और वजाहती वीडियो पैगाम जारी किया है। तो उसकी ऐसी बातें जो है ना हमें पहले ही मशकूक थी कि इसने कैसे निकाली, लेकिन लामहला जब वो एक रिपोर्टर भी उससे इंटरव्यू ले रहा था और उससे बात कर रहा था और सब जगह ये सारी जब बात मशहूर हो गई तो हमें भी यकीन हो गया था कि ये हो सकता है कि इस कचरा चुनने वाले बच्चे ने ही जो है ये बच्चे को बरामद किया, वहाँ से निकाला है। तो लेकिन हकीकत जो है वो इसके बरक्स है। जब सामने तो जब हमारे सामने हकीकत आई है और हमने देखा और बाकायदा प्रूफ के साथ देखा कि बाकायदा वीडियोस बनी हुई हैं और तस्वीरें आ रही हैं कि ये बच्चे को निकालने वाले और लाश को बरामद करने वाले ये इसमें केएमसी का हाथ है और केएमसी वालों ने इस बच्चे को निकाला है। इब्राहिम हमसे बिछड़ गया मगर इंतजामिया को झंझोड़ गया। शहर में गटर के ढक्कन लगाने के जिम्मेदार अगर अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो हादसात रोनुमा ना हों। मजीद आपको बताएंगे कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें शहर में जारी तरक्याती मनसूबे, इक़दामात और अवामी सहूलियात से मुतालिका महकमों के अफसरान ने तफसीली ब्रीफिंग दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने डिप्टी कमिश्नर्स कराची के म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और दीगर अहम स्टेक होल्डर्स के साथ फॉलोअप इजलास की सदारत की, जिसमें सड़कों की कटाई और SSGC के मरम्मती कामों से मुताल्लिक मसाइल पर गौर किया गया। इजलास का मकसद कराची भर में बुनियादी ढांचे की बहाली और बेहतरी के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बर वक्त बहाली और अवामी सहूलत को यकीनी बनाना था। कमिश्नर कराची ने टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर से तफसीलात ली और उन्हें फौरी तामीराती कामों को मुकम्मल करने की हिदायत की। म्यूनिसिपल कमिश्नर हम्माद एंडी खान ने कहा कि हम अपने टाउन की सतह पर तरक्याती कामों को तेजी से तकमील की जानिब ले जा रहे हैं और चंद नए मंसूबों पर भी काम शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कमिश्नर कराची को बताया कि लियारी टाउन इंतजामिया कमिश्नर कराची के हुक्म पर रोजाना की बुनियाद पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है और शाहराहों को क्लियर रखने पर काम कर रही है। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे औरंगी टाउन से। आपको बताएंगे चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खास हिदायत है कि अवाम की बिला तफरी खिदमत की जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक अवाम की जान और माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खास हिदायत है कि अवाम की बिला तफरीक खिदमत की जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक अवाम की जान और माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। नीपा चौरंगी पर पेश आने वाले दिलखराश वाक़े के बाद से औरंगी टाउन में मौजूद तमाम खुले मेन होल्स पर ढक्कन लगाना मेरा मिशन अव्वल है ताकि इब्राहिम जैसे मासूम बच्चे महफूज रह सकें। उन्होंने कहा कि मैंने गुज़िश्ता रोज़ टाउन काउंसिल का हंगामी इजलास तलब किया था। अरकान काउंसिल और औरंगी टाउन को का सर्वे करके खुले हुए मेन होल्स की रिपोर्ट भी तलब की थी और वादा किया था कि मेन होल्स के ढक्कन और रिंग भी फराहम करेंगे और जो भी मेन होल्स टूटे हुए हैं इनको तामीर और मरम्मत भी करूंगा। तमाम वाइस चेयरमैन ने अपनी यूसीज का सर्वे कर लिया है। ओपोजिशन लीडर जमात इस्लामी वाइस चेयरमैन यूसी 6 जाहिद इकबाल, यूसी नंबर 2 के वाइस चेयरमैन जफर इकबाल, यूसी 4 के वाइस चेयरमैन करामत अली, PTI के यूसी 5 के वाइस चेयरमैन सुहेल खान, पार्लिमानी लीडर यूसी 8 के वाइस चेयरमैन आगा मोहम्मद हनीफ खान, अक़लियती काउंसिल सुन्नी लेवल और तमाम वाइस चेयरमैन और अरकान काउंसिल को 50 मेन होल्स के ढक्कन और 15 रिंग्स फी मेंबर फराहम कर रहा हूं ताकि वो जनरल काउंसलर्स और इलाकाई मौजूदिन के हमरा अपनी अपनी यूनियन काउंसिल में तमाम खुले हुए मेन होल्स और रिंग लगाकर ढक्कन से ढाक दें। टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया ने वाइस चेयरमैन और अरकान काउंसिल को कहा कि अगर और भी मेन होल्स के ढक्कन और रिंग्स की ज़रूरत हो तो मैं वो भी आपको फराहम करूंगा ताकि औरंगी टाउन में कोई भी मेन होल खुला ना रह सके। टाउन चेयरमैन ने मीडिया के जरिए
तमाम अवामी नुमाइंदों, सियासी जमातों के अहदेदारान, जिम्मेदारान, इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन और इस मसले के हल के लिए अपने ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि ये अवाम की जान का मसला है, इसलिए हमें मिलकर अवाम की जान को महफूज बनाना है। हम मिलकर ही इस मसले को हल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीपा चौरंगी के करीब मेन होल में गिरकर मासूम बच्चे की हलाकत के बाद सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने तमाम जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी कायम करने का ऐलान किया और जो भी गफलत पे पाया गया इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया गया है। अपोजिशन लीडर जाहिद इकबाल ने कहा कि हम नन्ही इब्राहिम की मौत पर इंतहाई अफसरदा हैं। 50 ढक्कन और 15 ड्रिंक फराहम करने में टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इस अज़म का अयादा किया कि हम एक टीम वर्क की सूरत में औरंगी टाउन की आवाम के लिए मसाइल हल करेंगे।